We are from Basavadi BA and BCom College, Dharwad. Myself, Shweta. I am handling the financial accounting subject for BCom first year students. Before going to introduction, I would like to inform the syllabus regarding the financial accounting. There are 5 chapters. First one is higher aspects of a partnership accounts. In that, we have to learn insolvency of a partners and piecemeal distribution of cash. Second chapter, sale of a partnership firm to a company. Third one is conversion of a single entry into double entry system. Fourth one is accounts of a joint venture. Fifth one, last one, royalty accounts. Let us start with the chapter royalty account. This chapter is very simple. Easily you can score the good marks in your exam. Now we will start with the introduction of royalty. Royalty is a periodical payment for the use of a certain property or a right belonging to the owner. Many owners of an asset, mine, quarries, patent, copyright, etc. As a business arrangement allows another owner of a party or parties the right to use that asset against some consideration. This payment to the owner by the user of the asset is called as royalty. The royalty is a periodical payment based on the output or a sale made by the lessee to the lessor. Royalty is a nominal account. It is an expensive for the lessee who pays it similar. It is an income of the receives it to the lessor. It is an agreement between the two parties. The person who gives the out his special right to someone, or the person who takes out the special right to as a lease for consideration. The person who gives out his special right to own something on lease to another person for consideration is called as lessor. And the person or landlord for mining or a patent for patent rights or author for copyrights. At the end of the royalty accounting year, royalty is closed by transferring to a manufacturing account or a trading account or profit and loss account as the case may be manufacturing. There are two important parties are there in a royalties account. First one is the lessor, second one is a lessee. For example, one money ರೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಓನರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರ, ನಾವು ರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ರೆಂಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ is the amount payable by a person for using the right belonging to another person. ನಾವು ಈ ಓನರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಪರ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಂಟನ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಓನರಿಗೆ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಥರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನ ಒಬ್ಬ ಆಥರ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು, MD ಕಡ್ಕೋಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸಹಿತ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, MD ಕಡ್ಕೋಳ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು, ಆಥರ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, MD ಕಡ್ಕೋಳ್ ಅವರು ಬುಕ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರೀಗ ಓನರ್. ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಇವರೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು MD ಕಡ್ಕೋ ಬುಕ್ಕದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾರು, ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಕಾಶನ್. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅವ್ರ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಒನ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಇವ್ರ ಅಸೆಟ್ನ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಒನ್ ಹೂ royalty is the consideration payable to the landlord, author or patent.
landlord, author, agent. Landlord is nothing but the one who gives the land is called as landlord. Author ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಥರ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್. Patent rights. Royalty is the consideration payable to the landlord, to the mining right, author to the copyright, and patent right in a definite sum for each ton or other units of minerals raised, or for each copy of the book published or sold, for each article produced or sold, as the case may be. According to the accounting principles, royalty means, according to the accounting principles of a royalty payable by a person should be transferred to his production or manufacturing or trading account, as the case may be. It is based on the output. On the other hand, royalty payable on a sale should be transferred to profit and loss account. Now we will discuss about some important terms regarding royalty accounts or royalty agreement. Important terms regarding royalty agreement. There are certain technical terms which are commonly used in a royalty agreement. Therefore, it is quite necessary to know the exact meaning of these terms, because it helps in recording the royalty transaction correctly in the books of account of the concerned parties. The meaning of the such terms has been explained as follows. First point, royalty. Royalty is nothing but amount payable by a lessee, amount payable by a lessee or tenant or user, lessee, tenant or user to the lessor, or owner, or a landlord, as his ordinary expenses, whereas the royalty received is in the hands of the lessor. We already explained royalty meaning. Na agalena royalty meaning na explain ಮಾಡಿದ್ದೆ. Glance ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ it is the amount payable by the lessee to the lessor. Lessee treats the royalty as his ordinary expenses, whereas the royalty receives in the hands of the lessor. Second point, landlord. ರಾಯಲ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ who gives the right or utilization of such property to some other person on the basis of royalty. He is known as the lessor, or a owner who receives the royalty is called as landlord. Third point is tenant. Tenant ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಸ್ಸಿ, the tenant is the one who acquires the right to use the property belonging to the landlord. He is called as lessee. Lessee ಅಂತಂದ್ರೆ landlord ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನರ್, lessee tenant ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
ಲೆಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. Minimum rent ಅಂತಂದ್ರೆ it is the amount payable to the landlord or the lessor irrespective of the assets used, quantity produced or sold. Minimum rent is also known as, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, dead rent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, fixed rent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನು ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 rupees ಅಥವಾ 12,000 rupees ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೆಸ್ಸರ್ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಇವರ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ maintain a minimum amount that must be paid whether they deserve any benefit not out of the right. Such a minimum amount is known as minimum rent. Nodri for example minimum rent ಎಷ್ಟು the amount 10,000 rupees ಅದ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂಗ ₹2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೋಟಲ್ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಮಂತನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜನವರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟದ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಹೇಳಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದ ಇಂಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ₹2. ಟೋಟಲ್ 4,000 into 2 is equal to ಎಷ್ಟು ₹8,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 8,000. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು 8,000 rupees ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲೆಸ್ಸರ್ 10,000 rupees ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಓವರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ is more than the minimum rent is called as short working. ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 10,000 ಅದ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 8,000 ಐತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದಲ್ಲ 10,000 rupees ಅದ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ 8,000 ಒಳಗೆ 10,000 ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲ -2,000 rupees ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನಮಗೆ 2,000 rupees ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ 8,000 rupees ಅದ. ಇನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ 10,000 rupees. ನೀವು ಅವ್ರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಉಲ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 10,000 ಐತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ 8,000 rupees. ಹೊಸ ತಗೊಂಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು 10,000 ಒಳಗೆ 8,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂತ 2,000 rupees ಪ್ಲಸ್ ಹೌದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 10,000 minus 8,000 is
ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 2000 rupees ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 rupees ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ 8,000 rupees ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. If the minimum rent is more than the actual royalties paid to the landlord, minimum rent intano, in the actual royalty ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ in the minimum rent amount ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. If the actual royalty is more than the minimum rent, the actual royalty is payable, that is the minimum rent or the actual royalty, whichever is more we have to consider. whichever last once again na explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. when the minimum rent is more than the actual royalty it is called as short working. The differences between the minimum rent and the actual royalty is known as short working. The excess of minimum rent over the actual royalty is called as short working. Short working is usually recoverable. Usually of minimum rent over the actual royalty is called as short working. The short working is usually recoverable by lessee in later years when the royalty is in excess of minimum rent. The rent is also known as redeemable dead rent. Last term, surplus. Surplus, it is the excess of actual royalty over the minimum rent. Surplus, actual royalty minus minimum rent is called as surplus. And the royalty earning more than the minimum rent we have called it as surplus. Amount is the excess amount of royalty earned. Now we will discuss about the actual royalty amount payable chart. Now we will discuss about the actual royalty payable chart. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ actual royalty payable chart. First column year, second column output, second column output, third column actual royalty, fourth column minimum rent, fourth column is minimum rent. Next column short working, next column next column surplus, next column recovered, recovered amount, next column irrecovered amount, last column paid to a landlord. Actual amount payable to a landlord. Actual amount payable to landlord. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತದ, ಇಯರ್ ಬರ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್
ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ, ಓನರಿಗೆ, ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟದ ₹2 ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 10,000 ಬೇಡ, 1,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1,000 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2,000. 2,000 ಇಂಟು 2 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 ಇಂಟು 2 1,000 ರುಪೀಸ್. ಏನಾಯ್ತಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ 3,000 ರುಪೀಸ್ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಇಯರ್ಸಿಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. 3,000 ಹೌದಾ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟದ 2,000 ಐತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3,000 ಐತಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 1,000 ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 4,000 ರುಪೀಸ್ ಅದ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ 1,000 ರುಪೀಸ್ ಐತಿ. ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 3,000 ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳಿ, 1,000 ರುಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿನ 1,000 ಅದ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 3,000 ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2,000 ರುಪೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ. 1,000 ರುಪೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, 1,000 ರುಪೀಸ್ ನಮ್ದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,000 ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಅಮೌಂಟನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಂತ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡೀನಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ 1,000 ರುಪೀಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದದ, ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಈ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಕವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 2,000 ರುಪೀಸ್ ನಮ್ದು ಈ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 1,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, 3,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ 3,000 ರುಪೀಸ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 4,000 ರುಪೀಸ್. ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದದ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೇವಿ,
ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದು ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಷ್ಟದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 4000 ಐತಿ, ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟದ 1000 rupees ಐತಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 4000 ಮೈನಸ್ 1000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಿತ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ 3000 rupees ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತದೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂತು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ 3 months ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 months ಏನಾಯಿತು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದರೆ 3000 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 1000 ಐತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ 3000 rupees ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3000 rupees ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ.